আসসালামু আলাইকুম। কি খবর আপনাদের? স্যার কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন স্যার? আছি, ভালোই আছি। আচ্ছা, so, তাহলে আমরা সবাই ভালো মুডে ভালো আছি, ভালো ভালো মুডে আছি, তাই তো? One important thing, জি স্যার, এই সিচুয়েশনে স্যার সুস্থ থাকে আলহামদুলিল্লাহ। জি জি, সেটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই সিচুয়েশনে বেঁচে আছি, দ্যাট ইজ আলহামদুলিল্লাহ। সুস্থ আছি, মোর আলহামদুলিল্লাহ। So, what I want to say, yes, the next class in our next Sunday is a holiday, but right, 15th August. So we have to reschedule that class on Monday accordingly. I will let you know the new date. So keep in mind that we cannot or we couldn't continue class on next Sunday, that means 15th August. Okay. And another important thing, we have changed our mind not to go through more detail regarding or on sequential circuits. Rather, we will discuss some rest of the fundamental things from this chapter, from the sequential circuit chapter. So in our last class, we have discussed how to analyze a sequential circuit, analysis of a sequential circuit, right? Analysis. What analysis? Sequential circuit. And also you have been asked to go through the analysis procedures as well as the characteristics table, so that we can analyze further. Okay. However, in our analysis part, we have discussed there are two flip-flops, flip-flop A and B. The normal output and complemented output of flip-flops A were remarked as A and A complement, as well as the normal and complemented output of flip-flop B was marked as B and B complement, as well as the flip-flops were triggered by NGT. This is the clock pulse, and in the inputs there are some combinational circuits, throw and gates. And finally there was a output, and the output was X, A and B complement. And the input signals were X, B complement, X complement B, if I am right, X complement A, X A complement. That was the circuit, and we have discussed in detail about this circuit, so that we know while discussing a sequential circuit, the very fundamental or very important or the core part is two. One is present state and another one is next state. Beside these two, there may be inputs based upon if the circuit is a complete circuit, that means if it is a sequential circuit, and it might have outputs, it is optional. Also, a complete sequential circuit may not have any outputs. So using these characteristics, we have analyzed the circuits using several inputs. Suppose that there were single input variables. For the single variable, the possibilities of the combinations were 2, 0 and 1. So we have checked for all the present states for both 0 as well as for 1. There were two flip-flops remarked A and B. For these two flip-flop, we know
For a single flip-flop or single variable, there might be two combination for two. This is for that those were 0 0 0 1 1 0 1 1. For all this combination, we have checked for 0 input 0 as well as for input 1 and found the next state. As well as from this output circuit, we have wrote the output expression. So this table was termed as state table, and from that state table we were also able to write the state equations, as well as another representation of a state table, that was state diagram. So in our last class, we have gone through all these three elements of a sequential circuit. Another important thing, the output. In that circuit, there was the output. We can also write the output expression. It's easy. For y is the output variable, and the Boolean expression or the equation will be x and a and b complement. X and a and b complement. This is the output function. Okay. So a flip-flop, if there contains the output, we can also write the output function for describing that output. This is also the part of the analysis. As well as since there were two flip-flops, flip-flop A and B, we can also analyze the input functions too. For A, there were two inputs. One is R and another one is S. Also for B, there are two. For A, the R input in general represented as RA, as well as S input represented as SA. As well as for flip-flop B, the R input is represented as RB and S input is with SB. So these are the general practices. And what for the input R of the flip-flop A? In the R input, can you explain, anyone, what is the input of the R term of flip-flop A? Basically, the input of R is the output of gate 1 and gate 1. So since the inputs of AND gate 1 are X and B complement, and the gate, since the gate is B, so the output of AND gate 1 will be X and B complement. See, hence this is the output of R. So if we want to write the output expression for R, this will be X B complement. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now, if we want to write the Boolean expression or input function for S, what will be the Boolean expression? X complement and B. This one. So X complement and B. And same for the flip-flop. Yeah. For R, X complement A, and for B, X A complement. These functions or these equations are termed as input functions. These are also part of the analysis of a sequential circuit. Okay. So from this point of view, including this, what the state table, ABLE, state table, state diagram, another representation of state table. And state equation, and right now the output functions as well as the input functions. Okay, these are the basic characteristics of basic analysis procedure or basic analysis indicators of a sequential circuit. Okay, from or by analyzing this, we can easily
understand what a sequential circuit is, what type of behavior it will do, and what type of flip-flops are also being used here. এই জিনিসগুলো we can easily determine from the analysis. So in this chapter we want to conclude with this, and this only we have to, by this time we have learned the what I say, block diagram, and then after the block diagram we have go with the flip-flops. Several types of flip-flops. It consists RS flip-flop, clock, RS flip-flop, JK flip-flop, and from JK flip-flop we have also learned T and D flip-flop too, as well as one is missing still, that is master slave flip-flop. We will discuss today inshallah. And from these we have learned how to design, their design procedure, their characteristics, their output analysis, that means their timing diagram as well. And after that we have started the discussion of sequential circuit analysis. Okay, আমরা মোটামুটি ভাবে sequential circuit analysis এর চ্যাপ্টার থেকে এগুলোর সাথে আচ্ছা দুটো জিনিস একটু সেদিন দেখতে গিয়ে আমরা ব্রেক মেরেছিলাম, that was excitation tables as well as design procedures. What design? Sequential circuit. Just only procedures. We will learn the procedures only, not go for design or design analysis. আমরা যারা ফাউন্ডেশন গুলো ক্লিয়ার আছে এর আগের টপিকস গুলো, তারা প্রসিডিউরটা শিখে গেলে এমনি ডিজাইন করতে পারবো. However, those are not that much clear about our previous terms, that means flip-flop, sequential circuit, other parts. তাদের জন্য আমরা আর এটার সার্কিট ডিজাইনে যাব না, জাস্ট ডিজাইনের প্রসিডিউরটা শিখে রাখবো, যাতে করে যাদের ইন্টারেস্ট আছে, যাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে, those who can design, and যাদের হচ্ছে না, এটাতেই অনেক কষ্ট হচ্ছে, তাদের এই নতুন করে এই আইটেমটাতে না যাওয়া. আমরা বলতে পারি by this time we have already covered all the majority part of the course. ওকে, যে জিনিসগুলো একদম লাগবেই সেইগুলো কভার করে ফেলেছি. মাইনর পার্টের মধ্যে এখনো আমাদের কাউন্টার, রেজিস্টার, আমরা ব্রিফ না দেখলেও ইন জেনারেল দেখব. আমাদের আগের চ্যাপ্টার থেকে আমরা দুটো জিনিস ছেড়ে এসেছিলাম. ওয়ান ইজ I just forgot. One is ROM, yes, one is ROM, and another one is PLA, programmable logic array. And another thing we have we kept due, that was IC logic families. আমরা এই জিনিসগুলো এখনো চাই দেখতে. However, কিছু জিনিস আমরা ইন ডিটেইল গো থ্রু করব, যেমন ROM, PLA, ডিজাইন প্রসিডিউর, এগুলোতে আমরা ডিটেইল যাব না অত ডিটেইল, কারণ যাদের বাকি কনসেপ্ট যেমন কম্বিনেশনাল সার্কিটের কনসেপ্ট যাদের কাছে একদমই ক্লিয়ার, কিভাবে অ্যাডার সাবট্রাক্টর থেকে শুরু করে কোড কনভার্টার বা বিসিডি কনভার্টার হোয়াটএভার, যে কোনো ডিজাইন গুলো যারা আমরা শিখে গিয়েছি তাদের কাছে ROM, PLA এবং এই সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট শেখার পরে এই দুটো আরো ইজি হয়ে যাবে, ROM-টা বিশেষ করে, হ্যাঁ, যে কিভাবে ওরা কাজ করে. তো এই কারণে জাস্ট যারা রিডিং পড়লে, যাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার, দোজ হু they can easily understand by just going through the books. This textbook actually আমরা যেটা ইউজ করছিলাম, যে টেক্সট বুকটা. আর আইসি লজিক ফ্যামিলিজ, এটা চ্যাপ্টার 2 এ আমরা স্কিপ করে এসেছিলাম, মোস্ট প্রবাবলি মডিউল 2 তে অথবা 1 এ. সেখানে বিভিন্ন ধরনের লজিক আছে, টিটিএল লজিক, ইসিএল লজিক এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিজেটি, তারপরে মসফেট দিয়ে এদের ডিজাইন গুলো, আইসি গুলো কিভাবে ডিজাইন হয় সেই জিনিসগুলো একটু দেখতে হবে. তো আর এখন আমরা ওই এক্সাইটেশন টেবিলটা দেখতে চাচ্ছি. এক্সাইটেশন টেবিল দেখার আগে
আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিলটা জানার দরকার, যেটা নিয়ে গতদিন আমরা ক্লাস করার সময় ব্রেক মেরেছিলাম, যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল গুলো কি। তো অনেকেরই ইয়ে ছিল যে স্যার আমরা এখনো গো থ্রু করিনি, আমাদের একটু সময় হলে হয়ে যাবে। আশা করি বাই দিস টাইম ইউ হ্যাভ গান থ্রু দোজ। So now we are discussing about characteristics table. Already we have learned prior actually. So what are the characteristics table of SR? If that designed with NOR, we know. For SR, RS flip flop or SR flip flop, the next, if the present state may be considered as Q naught, then for 0 0 it was no change. That means present state tai chole ashe. For 0 1 it was reset. For 1 0 that was set, and for 1 1 এই বেটা ঝামেলা করতো, invalid ambiguous output দিত। এই ছিল আমরা যারা দেখেছি SR flip flop এর characteristics table. For JK it was same. For 0 0 no change. 0 1 it was reset. 1 0 that was set, and for 1 1 the ambiguous issue or the invalid issue resolved. The 0 1 1 gives the toggle output, that means the complement of the input as well. And from this we have also learned D flip flop as well as T flip flop. For D, if we just check for 0 the output will, next state will be resetted, and for 1 the next state will be setted. And for T we know T flip flop same input, so this one and this one. So for 0 the flip flop next state will be no change mode, and for 1 the flip flop next state will be in the toggle mode. So these are the characteristics of various types of flip flops we have learned by this time. তাই না? আমাদের মনে আছে? আপনারা কি গো থ্রু করতে পেরেছেন? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল গুলো, ফ্রম দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল, এগুলো কোথা থেকে পেয়েছিলাম? আমরা প্রত্যেকটার জন্য প্রেজেন্ট স্টেট ধরে নিয়ে কিউ নট এর স্ট্যাটাস 0 ধরে 1 ধরে 0 ধরে 1 ধরে 0 ধরে 1 ধরে 0 ধরে 1 ধরে বের করে উই হ্যাভ কনক্লুডেড, রাইট? আমরা এই জিনিসগুলো বের করেছিলাম। From that deep level understanding of deep level analysis, we can also determine the excitation tables for the flip flops. How? আমরা যদি নর ফ্লিপ ফ্লপের কথা চিন্তা করি, নর আরএস ফ্লিপ ফ্লপ যেটা, সেটার কথা যদি চিন্তা করি, কিভাবে বের করেছিলাম, কনক্লুড করেছিলাম? আমরা প্রেজেন্ট স্টেট এস আর নেক্সট স্টেট এটা চেক করেছিলাম। প্রেজেন্ট স্টেট প্রত্যেকটার জন্য 0 0 এর জন্য প্রেজেন্ট স্টেট 0 দিয়ে চেক করেছিলাম, as well as we have checked for 1 also. For 0 1 both for 0 as well as for 1. For 1 0 we have checked both for 0 and as well as 1, and for 1 1 we have checked both for 0 and 1, right? And from there we have found that for 0 the output or the next state is 0, and for present state 1, for 0 0 input the output was 1, as well as for 0 1 the output was resetted 0. For 0 1 being present state 1 the output was 0. 0, thank you. For 1 0 it was 1. 1 0 হলো 1 হবে। Yes, thank you very much. For 0 it was invalid. Okay, sorry. So এটা invalid ছিল। From this আমরা এখন এখান থেকে এদের এক্সাইটেশন টেবিল বের করে ফেলতে পারবো। এক্সাইটেশন টেবিলটা কি? প্রেজেন্ট স্টেট আর নেক্সট স্টেটের স্ট্যাটাসের উপর ওদের ইনপুট এক্সাইটেশন ইজ বেসিক্যালি ইনপুট ট্রিগারিং কিভাবে ভ্যারি করে বা কি হলে কি হয় সেই জিনিসটা। প্রেজেন্ট স্টেট কি হলে নেক্সট স্টেট কি হবে এবং সেটার উপর ইনপুটের প্রভাবটা কি। সাপোজ আমরা প্রত্যেকটার জন্যই চেক করব। ফর 0 প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে নেক্সট স্টেট কখন হয় সেটা আমরা বের করে ফেলবো। প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য when the next states are 1, তখন এসআর এর স্ট্যাটাসটা কি, এসআর কি ধরনের ইনপুটে পাইলে প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 1 হয়। সো ইন দিস টেবিল প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 1 আছে কোথায়? ফর প্রেজেন্ট স্টেট 0, আচ্ছা 0 এর জন্য 0 দিয়ে চেক করি, 1টা কেমন খারাপ লাগছে। 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 0, প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 0 কখন আছে? প্রেজেন্ট স্টেট 0 প্রথমটাই, প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 0,
আর আছে প্রেজেন্ট স্টেট 0 1 নেক্সট স্টেট এই যে আরেকটা পাওয়া গেছে প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 0 ইজ देयर এনি মোর 0 এর জন্য 1 0 এর জন্য নাই তো এই দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট যখন 0 খেয়াল করেন দুইটাতেই প্রেজেন্ট স্টেট 0 নেক্সট স্টেট 0 হয় তখন এসআর এর অবস্থাটা কি আছে একটাতে আছে 0 0 আর আরেকটাতে আছে 0 1 so what we can conclude about the status of SR এই সিচুয়েশন থেকে আমরা এসআর এর অবস্থাকে কি কনক্লুড করতে পারি যে এস এর অবস্থা কি হলে এস এ কত হলে আর আর এ কি হলে প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে নেক্সট স্টেট 1 হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এ দুইটা ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে দুই ক্ষেত্রেই 0 তার মানে এস টা 0 হবে what about r r দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় 0 এক জায়গায় 1 তার মানে r 0 হইলেও r যদি 0 1 তার মানে এসআর এর ভ্যালু 0 1 হইলেও 0 0 হইলেও হচ্ছে 0 1 হইলেও হচ্ছে তার মানে s হচ্ছে 0 আর r হচ্ছে 1 হইলেও হবে 0 হইলেও হবে দ্যাট ইজ ডন্ট ক্লিয়ার আমরা কনক্লুড করলাম কিভাবে এই যে প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে নেক্সট স্টেট 0 কখন হবে আমরা বের করে ফেললাম দেখলাম যে এই দুই জায়গায় হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে নেক্সট স্টেট 0 হচ্ছে তখন এসআর এর কন্ডিশন কি একটা হচ্ছে 0 0 আর 0 1 ওকে আমরা কনক্লুড করলাম 0 আর হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার একইভাবে প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 1 কখন হয় বা কখন হয় সেটা চেক করতে হবে প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য নেক্সট স্টেট 1 আছে কোথাও প্রেজেন্ট স্টেট 0 এর জন্য yes this is for present state 0 next state 1 আর নাই একটাই সো what is the input condition sr 1 0 so 1 0 একটাই যেহেতু 1 0 হইলেই 1 0 থাকলে প্রেজেন্ট স্টেট 0 থাকলে নেক্সট স্টেট 1 হবে ওকে আমরা প্রেজেন্ট স্টেট 1 দিয়ে এবার দুইটার জন্য চেক করি প্রেজেন্ট স্টেট 1 দিলে নেক্সট স্টেট 0 হয় কখন বা কখন দেখেন তো খুঁজে বের করা যায় প্রেজেন্ট স্টেট 1 নেক্সট স্টেট 0 প্রেজেন্ট স্টেট 1 নেক্সট স্টেট 0 একটা পাওয়া গেছে প্রেজেন্ট স্টেট 1 নেক্সট স্টেট 0 আর নাই আছে না স্যার নাই সো প্রেজেন্ট স্টেট 1 নেক্সট স্টেট 0 হইলে ঘটনাটা কি দাঁড়াইছে এস আর এর ঘটনা হচ্ছে কই গেল 0 1 0 1 রাইট এবং আর একটা কন্ডিশন বাকি আছে যদি প্রেজেন্ট স্টেট 1 হয় ওই অবস্থায় নেক্সট স্টেট 1 কখন হয় প্রেজেন্ট স্টেট 1 নেক্সট স্টেট 1 কোথায় আছে এই একটা এইটা একটা আছে আর কোথায় আর বাকিগুলোতে ইনভ্যালিড তাহলে এই দুইটা জায়গায় এসআর এর অবস্থা কি একটা হচ্ছে 0 0 একটা হচ্ছে 1 0 সো আলটিমেটলি 0 0 আর 1 0 লাস্টেরটা 0 হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এই সো দিস ইজ দা এক্সাইটেশন টেবিল ফর এ বেসিক ক্লক RS ফ্লিপ ফ্লপ অর RS ফ্লিপ ফ্লপ হোয়াটএভার ক্লক থাকতে পারে এটা হচ্ছে RS ফ্লিপ ফ্লপের এক্সাইটেশন টেবিল আমরা কি ক্লিয়ার এক্সাইটেশন টেবিল কিভাবে বের করতেছি কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল থেকে we can easily determine the excitation table is it clear to all আচ্ছা আমরা একটু আরেকটা দরকার হলে দেখি চেক এর জন্য আমাদের যাদের মনে আছে প্রেজেন্ট স্টেট নেক্সট স্টেট এই 0 এর জন্য সরি 0 0 দিয়ে দেখব 0 1 দিয়ে দেখব 0 এর জন্য 1 0 দিয়ে দেখব 0 এর জন্য 1 1 দিয়ে দেখব আমরা একসাথে 0 0 এর জন্য দুইটা দিয়ে দেখতে পারতাম তাই না 1 এর জন্য এবার 0 0 1 এর জন্য 0 1 1 এর জন্য 1 0 1 এর জন্য 1 1 এই তো হচ্ছে ঘটনা তাই তো আমরা প্রেজেন্ট স্টেট গুলো জন্য নেক্সট স্টেট চেক করি তাহলে প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে 0 0 দিলে নো চেঞ্জ 0 হয় প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে 0 1 দিলে রিসেট হয় প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে 1 0 দিলে সেট হয় প্রেজেন্ট স্টেট 0 হলে 1 1 দিলে 1 হয় একইভাবে প্রেজেন্ট স্টেট 1 হলে 0 0 দিলে 1 হয় প্রেজেন্ট স্টেট 1 হলে 0 1 দিলে রিসেট হয় প্রেজেন্ট স্টেট 1 হলে 1 0 দিলে সেট হয় প্রেজেন্ট স্টেট 1 থাকলে 1 1 দিলে 0 হয় টগল তাই না এটা আমরা শিখে ফেলেছি না আগেই এখান থেকে we can conclude the excitation table for the JK flip flop so we have to summarize the status of present state as well as next state for the both J and K inputs so if the present state is 0 next state will be 0 when present state 0 next state 0 1 status present state 0 next state 0 present state 0 next state 0 these two right and nothing more present state 0 0 1 and 9 এই দুইটাই তাই না so from here we can conclude
we can conclude J is always 0 for both the input. So J is 0 and K 0 for the first one and 1 for the second one. So it is Don't care. Don't care. okay. Yes, thank you. For present state 0, next state 1 কখন হবে আমরা একটু খুঁজে বের করে ফেলি। Present state 0, next state 1. Third one is present state 0, next state 1. Third one is present state 0, next. Oh, fine. Fourth one is Serial. দুইটাই আছে স্যার। also serially চলে এসেছে। এখন তাহলে আমরা কনক্লুড করতে পারবো যদি আর না থাকে, হ্যাঁ আর তো নাই, প্রেজেন্ট স্টেট 0 তো আর থাকার প্রশ্নই আসে না। ওকে, তাহলে কোথায় কোথায় এখানে জে দেখা যাচ্ছে দুইটার জন্যই 1, সো জে উইল বি 1 এন্ড ফর কে একটার জন্য 0 একটার জন্য 1, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার। ওকে, এবার আমরা প্রেজেন্ট স্টেট 1 এর জন্য চেক করব যে কখন বা কখন কখন 0 হয়। চলেন দেখি। প্রেজেন্ট স্টেট 1 থাকলে নেক্সট স্টেট 0 হচ্ছে এই এক জায়গায়, আর একটা হচ্ছে এই এই এক জায়গায়। সো আমরা এখন কনক্লুড করতে পারবো একটা হচ্ছে 0 1, একটা হচ্ছে 1 1। সো 1 ইজ কমন, একটা 0 1, এটা হচ্ছে এই, রাইট? ইয়েস। এন্ড দ্য লাস্ট ওয়ান প্রেজেন্ট স্টেট 1 ধরে নেক্সট স্টেট 1 কোথায় হয়? দুইটাই বাকি আছে। প্রেজেন্ট স্টেট 1 হলে নেক্সট স্টেট কখন কখন, একটা হচ্ছে 0 0, একটা হচ্ছে 1 0। সো k is always 0 and this one is don't care. So this is the excitation table for the JK flip flop. Is it clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। So আমরা যদি characteristics table বুঝি, if we can find the characteristics table of any flip flop or as well as the sequential circuits, we can easily determine or we can easily find the excitation tables. So this is one of the key factor to for designing a sequential circuit. এই যে excitation table টা কি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে আলটিমেটলি আমরা তো এখন সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট থেকে হচ্ছে অ্যানালাইসিস করছি, তার মানে টেবিল বের করছি। আলটিমেটলি তো আমাদেরকে উল্টা করতে হয়, যেই কারণে আমরা উল্টা পাশটা এখন শিখে ফেললাম যে কি ধরনের আউটপুটের কারণে আউটপুটের সাথে প্রেজেন্ট স্টেট নেক্সট স্টেটে কি ধরনের ভেরিয়েশনের কারণে এই জেকে গুলোর ইনপুট গুলো কি ধরনের হয় সেটা আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে। সো এইটুকু মোটামুটি জানলে আমাদের সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট সম্পর্কে আর কিছু জানা লাগবে না, শুধু আমরা প্রসিডিউরটা, ডিজাইন প্রসিডিউরটা একটু শিখে রাখবো। একদমই একই বলা যাবে না, হাউএভার কিছু কিছু জায়গায় তো অবশ্যই মিল আছে। আমরা ডিজাইন কি বলে কম্বিনেশনাল সার্কিট যখন ডিজাইন শিখেছিলাম কিছু কিছু জিনিস মিল আছে। The first one is we have to understand the problem or we have to state the problem. We have to understand the description of the problem, what we have to do. So first one is state or description. It may be in different types, whether it may be in timing diagram mode or it may be in the state diagram mode or it may be in description mode. Then we have to collect data from there. Okay, so very first step is to understand or state the problem, what we have to design, what type of circuit will be that. Okay, the next one is এই যে পেয়ে গেলাম, এটা যদি বুঝতে পারি then we can draw or we can write the state table. State table পেয়ে গেছি, আমার বড় কাজ শেষ। From that state table we can easily write the state equations, as well as from that state table we can write the input functions as well as output functions too. However, আমরা যদি এটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ইনপুট আউটপুট রিলেশন গুলো, সেক্ষেত্রে এখানে স্টেট টেবিল থেকে স্টেট রিডাকশন করা যাবে, স্টেট গুলোকে কমানো যাবে। আমরা যে স্টেট গুলো দিয়েছিলাম বাইপাস করার অপশন তৈরি হয়, এটাকে আমরা বলি স্টেট রিডাকশন। ফান্ডামেন্টাল ক্লিয়ার থাকলে, ফাউন্ডেশন ক্লিয়ার থাকলে আমরা এটা নিজেরা পারবো। 4 নাম্বার গিয়ে এটা ম্যান্ডেটরি না, যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন এটা আসবে ইনপুট আউটপুট, আদারওয়াইজ এই স্টেপটা আসবে না, তখন রিডাকশন করতেই পারবো না, অপশনই থাকবে না রিডাকশন করার। আমরা হয়তো রিডাকশনটা দেখবো, সিন্স আমরা কাউন্টার যেহেতু দেখবো আমরা হচ্ছে রিডাকশন পার্টটা নিয়ে ডিসকাশন এমনি চলে আসবে। 4 নম্বর স্টেপে গিয়ে আমি যখন স্টেট রিডাকশন করলাম, সোজা বাংলা স্টেট টেবিল আমার কাছে আছে, ওইখান থেকে আমি হচ্ছে বাইনারি ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারবো বিভিন্ন স্টেটের জন্য, বিভিন্ন স্টেটের জন্য বাইনারি ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার স্টেট টেবিল থেকে আমি হচ্ছে কয়টা ফ্লিপ ফ্লপ আছে সেটা বের করতে পারবো। ডিটারমাইন নাম্বার অফ ফ্লিপ ফ্লপ। ওকে, আমার নাম্বার অফ ফ্লিপ ফ্লপ আমি বের করতে পারবো, এবং এখান থেকে আমি যেহেতু আমার কাছে স্টেট টেবিল, মেইন জিনিস কিন্তু কি স্ট্যাট কিন্তু স্টেট টেবিল। ওকে, এখান থেকে আমাদের সবকিছু হচ্ছে স্টেট টেবিল থেকে এক্সাইটেশন টেবিল লেখা যায়,
ইনপুট টেবিল লেখা যাচ্ছে, আউটপুট টেবিল লেখা যাচ্ছে, সব। তো ওইটা থেকে আসলে একটার পর একটা কাজ করছি। তো ফ্লিপ ফ্লপ গুলো বের করার পরে কয়টা লাগবে সেটা ডিটারমাইন করার পরে আমরা হচ্ছে ওদেরকে চুজ করবো যে কি ধরনের ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে ওই কাজটা আমরা করবো। এটা কি জেকে দিয়ে করবো নাকি ডি দিয়ে করবো না টি দিয়ে, কি কিসের উপর হবে। তাহলে ফ্লিপ ফ্লপের টাইপটা আমি সিলেক্ট করে ফেলবো। ফ্লিপ ফ্লপের টাইপ সিলেক্ট করার পরে আমার হচ্ছে মেইন কাজ যেটা এখন ইকুয়েশন ডিরাইভ করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে স্টেট টেবিল থেকে আমার হচ্ছে কি বলে এটাকে এক্সাইটেশন টেবিল বের করে ফেলা। আমার excitation table বের করে ফেলছি, আমার কাজ শেষ। From that excitation table we can write the excitation equation or expression, and from that expression we can draw the logic diagram. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে যদি আউটপুট যদি থাকে তখন আউটপুট টেবিলটাও বের করে ফেলবো, একসাথে হয়ে যায়। আমরা যখন এই যে স্টেট টেবিল বের করে ফেলছি এখানে সব আছে, ওইখান থেকে অন্য ফরম্যাটে উল্টায় আমাকে এক্সাইটেশন টেবিলটা লিখতে হয়, আর আউটপুট টেবিলটা অটোমেটিক্যালি এক্সিস্ট। ফ্রম এই টেবিলটা থেকে আমরা ইজিলি বুলিয়ান এক্সপ্রেশন বলি বা স্ট্যাটিক এক্সপ্রেশন বলি লিখতে পারবো। হাওয়েভার ওই যে কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল ওগুলোকে ফিল করার জন্য আমি একটু সিম্পলিফাই করে নিব। আমি সিম্পলিফাই এর কথা আসলেই কে ম্যাপে যাব, অন্য কোনো প্রসেস চাইলে ইউজ করতে পারি। ফ্রম দ্যাট সিম্পলিফাইড এক্সপ্রেশন we can draw the logic diagram. So these are the ultimate steps for designing a sequential circuit. If we can just follow these steps, we can easily design any type of sequential circuit. So we are not going in detail about the design procedures or any design, just যাদের ইন্টারেস্ট আছে, যারা আগের বেসিক ক্লিয়ার, তারা গো থ্রু করেন। কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হলে if I remain alive then I will be ready to answer any type of questions. Okay, so okay, আরেকটা জিনিস বাকি থেকে গেছে, that is মাস্টার স্ল্যাব ফ্লিপ ফ্লপ। মাস্টার স্ল্যাব একটা যখন মাস্টারি করে আর একটা হচ্ছে চাকরি করে, মাস্টার স্ল্যাব, এই জন্যই মাস্টার স্ল্যাব বলা হয়েছে। কিভাবে করে আসলে কিছুই না, একদম সিম্পল ডিজাইন, রিডিং করলে এটা সবাই বুঝতে পারবে মোটামুটি। আমরা ডিজাইনটা দেখবো জাস্ট লাইক ওই যে ডিকোডার যখন দেখলাম ইনাবেল ইনপুট দিয়ে, ওই বেটা ডিকোডার একটা সার্কিটকে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারে। তো এটার জন্য এখানে দুটো ফ্লিপ ফ্লপকে ক্যাসকেডিং করে দেওয়া হয়। এইটা মনে করেন এটা আর this is q কমপ্লিমেন্ট। কি করা হয়, এই ক্লক পালসটা দেওয়ার সময় একটাতে আপনার ডাইরেক্ট ক্লকস দেওয়া হয় আর একটাকে নট দিয়ে দেওয়া হয়। সো এই ঘটনাটা যখন ঘটে এটা ডাইরেক্ট কানেকশন করে দেওয়া হয়, তখন এই ফ্লিপ ফ্লপটা মাস্টার হিসেবে আর এই ফ্লিপ ফ্লপটা স্ল্যাব হিসেবে কাজ করে। এন্ড দিস টাইপ অফ ব্লক ডায়াগ্রাম বলি, সার্কিট দিয়ে আঁকা যেত, আমরা নর ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে ন্যান্ড ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে যে কোনো ধরনের এসআর ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে এটা জাস্ট এই সিপিটাকে ক্লকিং করে আমরা এটা ন্যান্ড আপনি গেট দিয়ে রাখবেন, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, এর আউটপুটটা বের করতে আপনাদের জন্য ইজিয়ার হবে। আর যদি এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল যেহেতু আমরা জানি এসআর ফ্লিপ ফ্লপের, তাও এখান থেকেও বের করা যাবে ইজি। সো দিস আর মাস্টার slab flip flop. We are not going in detail explanation of this flip flops output. আপনারা ইচ্ছা মতন, আমরা যে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ দেখেছি, জেকের পরের আর্টিকেলটাই সম্ভবত মাস্টার ফ্লিপ ফ্লপ, ওইটা দেখলে এটা আমরা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, এটা নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই। আমরা ফ্লিপ ফ্লপ চ্যাপ্টারে এই দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই। এখান থেকে আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে যেভাবে দেখলাম, এগুলো যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, আমরা কোথাও কোনোদিন এই টপিকস এর কোনো কিছুর জন্য আটকাবো না। আমরা ডিজাইন প্রসিডিউর, মাস্টার স্ল্যাব ফ্লিপ ফ্লপ, তারপরে বিভিন্ন রকমের ফ্লিপ ফ্লপ যত রকমের আছে, একদম কমন ফ্লিপ ফ্লপ গুলো, ওদের অ্যানালাইসিস, ওদের ডিজাইন, ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, টাইমিং ডায়াগ্রাম সবগুলো দেখেছি। এরপরে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের অ্যানালাইসিস শিখছি। এইটুকু এখান থেকে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের চ্যাপ্টার থেকে এনাফ। আমরা এখানে আর ফার্দার অগ্রসর হতে চাই না। ফার্দার আমরা যে জিনিসটা হয়তো বা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা, আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো ধরনের কোনো কমেন্টস? এতক্ষণ যেটুকু শিখলাম আমার তো মনে হয় বোঝা যাওয়ার কথা, অল্প একটু কথা বলা হয়েছে। যারা প্র্যাকটিস করবেন বলেছিলেন, যদি আপনারা দেখে এসে থাকেন হয়ে যাওয়ার কথা। নেক্সট ক্লাসে আমরা আইদার আইসি লজিক ফ্যামিলিজ যাব অথবা ওই যে কাউন্টারে যাব। আমরা এই যে স্টেট রিডাকশনটা শিখে কাউন্টারে চলে যাব। সো ওয়েটিং
for the next class and in for today. হ্যাঁ কেউ কিছু বলবেন? স্যার বই পড়তে বলছিলেন স্যার, বই পড়ে স্যার তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু স্যার আজকে কিছু বোঝা গেছে? জি স্যার ক্লাস করে স্যার সম্পূর্ণ বোঝা গেছে। জি, আসলে দুটো জিনিস করতে হয়। ফার্স্টে বই গো থ্রু করতে হয়, অনেক জিনিস মাথার মধ্যে ঘুরফির করতে থাকে যে এই জিনিসটা কেন এরকম হইলো। ক্লাসের পরে সেগুলোর কিছুটা সলভ হয়, তারপরে আবার বই পড়তে থাকলে তখন আবার কিছু জিনিস মাথার মধ্যে ঘুরে, তখন স্যারের সাথে বা বন্ধুদের সাথে ডিসকাস করলে ফাইনাল ক্লিয়ার হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জেনারেল প্র্যাকটিস। আমরা এই প্র্যাকটিসটা করি না, আমরা এটাও করতে পারি, এটা দিয়েও অনেকটাই ক্লিয়ার হয়। প্রথমে ক্লাস করি, তারপরে বই বই দেখে বই থেকে ইয়া করি, তারপরে হচ্ছে প্র্যাকটিস করি এবং ফাইনালি ফ্রেন্ডদের বা স্যারদের সাথে রিজলভ করি। এই স্টেপটা অ্যাড করা গেলে আরো ফার্দার লার্নিং, বেটার লার্নিং হয়। ঠিক আছে, আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই স্টেপটা বাদ দিয়ে আসি। আমাদের দেশের এটা একটা প্রচলিত ইয়া, যদিও আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আজকাল হয়েছে, কোনো ধরনের ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং এ গেলে আগে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেয়, ভাই পড়ে আসেন, তারপরে ট্রেনিং করায়, তারপরে তখন ওইটা নিয়ে ডিসকাস করায় কি বুঝলেন, কিন্তু ওইটা আসলে করার জন্যই করে, মন থেকে করে না। তো আমরা এই স্টেপটা সবসময় বাদ দিয়েই আমরা অগ্রসর হই। হাউএভার আমি সবসময় সাজেস্ট করি, রিকোয়েস্ট করি, শেষে শুধু রিকোয়েস্ট করার কিছু নাই, শেষে যেটা বলতে পারি যে আপনারা যে কোনো স্ট্র্যাটেজিতে হোক জাস্ট পড়েন, জাস্ট প্র্যাকটিস করেন, জাস্ট প্রবলেম সলভ করেন, বইটা গো থ্রু করেন। আমার কথাগুলো আমি যেভাবে ভেঙে 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 পড়াই আমাদের জীবনে, আমাদেরকে আমি জানি এখনো কোথাও কোনো ইউনিভার্সিটিতে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে কোথাও এত ভেঙে ভেঙে এত স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো দেখানো হয় না। ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করেছি অল্প অল্প কথায় অল্প অল্প ভাবে কি পয়েন্ট গুলো দেখবেন আপনার চ্যাপ্টার গুলো উল্টালে দেখবেন বইয়ের কোনো পয়েন্টই আমরা বাদ দিইনি, কি পয়েন্ট গুলো কোনোটাই বাদ দিয়ে যায়নি, হয়তো দুই একটা আর্টিকেল দুই একটা জিনিস ওভার ইয়া করে গেছি, স্কিপ করে গেছি। হাউএভার দেখবেন পড়লে ওইটা বোঝা যাচ্ছে বা ওইটা কোনো না কোনো অন্য জায়গায় গিয়ে কাভার্ড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এইভাবেই আমরা চেষ্টা করেছি। আমাদের টার্গেট ছিল 80% সিলেবাস মিনিমাম কভার করতে, আমরা সেই তুলনায় সেটাও ক্রস করে ফেলেছি। আমরা ডিজিটাল আইসি লজিক ফ্যামিলি কাউন্টার রেজিস্টারটা মোটামুটি টাচ করে যেতে পারলে আমাদের 100% কভারেজ হয়ে যাবে। তো আপনাদের কাছে যেটা হচ্ছে একটু কষ্ট করে দেখতে থাকেন, অল্প অল্প করে পড়তে পড়তেই আমরা ইনশাআল্লাহ, এটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এই সাবজেক্টটা পছন্দের সাবজেক্ট হওয়া উচিত, সিন্স দিস ইজ এ লজিক্যাল কোর্স। ওকে, সো আর কেউ কিছু না বললে আমি এখানে শেষ করতে চাই আজকে। জি স্যার, একটা কথা ছিল আর কি ক্লাসের বাইরে। জি প্লিজ। স্যার রেকর্ডে মানে অফ করে দিবেন নাকি থাকবে? রেকর্ডিং আপনাদের ইচ্ছা, অফ করে দিলাম, ঠিক আছে।